Assalamu alaikum. Today we are going to see the topic oogenesis. Oogenesis is the type of gametogenesis which ova or the female gametes are formed. That gamete is known as an ovum. Every ovum has to be haploid and consists of a single copy of every chromosome. Gametogenesis is in the male is known as spermatogenesis. Then the oogenesis completely differs from spermatogenesis in several ways. Already female reproductive system complicated more than male reproductive system சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே oogenesisலையும் இந்த ஃபீமேல் reproductive systemல அந்த oogenesis the formation of gamete female gamete formation ஆகுது இல்லையா, இதுவுமே ஒரு completely differs from spermatogenesis. Let us have a detailed view on oogenesis. Oogenesis அப்படிங்கிறது என்ன? Oogenesis is the process of formation of female gamete. Then the oogenesis and the formation of female gamete வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, this process begins inside the fetus before birth. அப்போ அந்த ஒரு குழந்தை ஃபீமேல் பேபி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கருவளர்ச்சியின் போது இது the oogenesis the female gametes வந்து ஃபார்ம் ஆகும். The steps in oogenesis up to the production of primary oocytes occur before birth. அப்போ அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கேமெட்ஸ் அதாவது அந்த கேமெட்ஸ் எல்லாமே எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, அந்த தாயுடைய கருவில் இருக்கும்போதே the primary oocytes form ஆயிடும். Then the oogenesis occurs in the outermost layer of the ovaries. First, the oogenesis starts with a germ cell called oogonium. The oogenesis starts with the germ cell called oogonium. First, the primordial germ cells, fetal ovary, அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீமேல் கேமெட் இருக்கு இல்லையா, எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கரு வளர்ச்சியின் போது. அந்த டைமில் the fetal ovary primordial germ cells, it undergoes mitosis and to produce oogonia. The oogonia, millions of egg mother cells are produced. That is oogonia. அதாவது நிறைய அந்த oogonia வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எப்போ அப்படின்னா the fetal ovary primordial germ cells mitosis, it undergoes mitosis and then produce millions of egg mother cells or oogonia. Then next, then the oogonia cells enter into the prophase 1 and form primary oocytes. So in the spermatogenesis எப்படி maturation, multiplication phase, growth phase, maturation phase இந்த மாதிரி 3 phases இருக்கும், அது மாதிரி தான் இங்கேயும். So first multiply ஆகும். Oogonia multiply by mitosis and form primary oocytes which are temporarily arrested at this stage. இப்போ இந்த egg mother cells prophase 1, it undergoes prophase 1 மூலமா primary oocytes ஃபார்ம் ஆகும். தென் இது அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிடும். அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டேஜ், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். தென் growth phase. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the each primary oocytes, the primary oocytes then gets surrounded by a single layer of granulosa cells and called primary follicle or primordial. In the growth phase the primary oocytes சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி ஒரு single layer of granulosa cells இருக்கும். That is known as primary follicles. Primary oocytes, primary follicles தான் ஃபார்ம் ஆகுது. Then next, the primary oocytes enlarge and mature by obtaining food from follicle cells. இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா அது என்லார்ஜ் ஆயிடும். என்லார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறமா தென் இதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே எங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபாலிகல் செல்ஸ். தி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ் டீஜெனரேட் டியூரிங் தி பீரியட் ஃப்ரம் பர்த் டு பியூபர்ட்டி. இப்போ
ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய அதோடைய பெர் டேக்கே வந்து 200 to 300 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ த்ரூ அவுட் லைஃப் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபீட்டல் ஓவரியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் மதர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் ஃப்ரம் பர்த் டு பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 60,000 to 80,000 follicles are left in each ovary. அப்போ அதோடைய நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது இன்க்ரீஸ் ஆகாது, டிக்ரீஸ் ஆகும். பர்த்லேருந்து இந்த பியூபர்ட்டி ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஒன்லி 60,000 to 80,000 follicles are left in each ovary. Then next stageல என்னன்னா the primary follicles is surrounded by many layers of granular cells. That is known as secondary follicles. First one, primary oocytes. The primary oocytes சுத்தி single layer of granular cells வந்து form ஆகும். That is known as primary follicles. And second, the primary follicles are surrounded by many layers of granular cells. That is known as secondary follicles. Then the secondary follicles, granular cell, primary follicle அது surrounded granular cells form ஆகும். And then new theca, that is known as secondary follicle. New theca form ஆகும். Then next, the secondary follicle soon transform into an tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. The next என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அந்த செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸை கிரானுலஸ் மல்டி லேயர் ஆஃப் கிரானுலஸ் செல்ஸ் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கு. தென் எ நியூ தீக்கா லேயரும் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸ். தென் இந்த செகண்டரி ஃபாலிகல்ஸில் ஒரு சின்ன கேப் ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு ஸ்பேஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஆண்ட்ரம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த தீக்கா இருக்கு இல்லையா, அந்த தீக்கா வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது. எதுனா இந்த தீக்கா லேயர் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு அன் இன்னர் தீக்கா அண்ட் அவுட்டர் தீக்கா. The theca is the organized in inner theca interna and outer theca interna. Then the secondary follicle and the antrum form ஆகுது இல்லையா, it develops in the follicle. இப்போ the primary oocyteல primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle form ஆயாச்சு. Then the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. இப்போ இந்த மூணு லேயரும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பிரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி ஃபாலிக்கல், டெர்ஷியரி ஃபாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதுக்குள்ள இந்த பிரைமரி ஓசைட், இந்த பிரைமரி ஓசைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கே இருந்து வளர ஆரம்பிக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் complete its mitotic division. இது வளரும் போதே அந்த மைட்டாடிக் டிவிஷன் ஃபஸ்ட்டு அந்த மியோட்டிக் டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் ஃபினிஷ் ஆகிடும். இப்போ இது எப்படி இருக்கணும், அந்த டிவிஷன் வந்து அன்ஈக்குவல் டிவிஷனாக இருக்கும் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ லார்ஜ் செகண்டரி ஊசைட் அண்ட் அ ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி. பிரைமரி ஊசைட் டெர்ஷியரி ஃபாலிக்குள்ளே வளர்ந்ததுக்கப்புறமா அந்த மியோட்டிக் டிவிஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும், முடிஞ்சிடும். தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரைமரி ஊசைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா செகண்டரி ஊசைட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த டைமில் செகண்டரி ஊசைட்டும் ஃபார்ம் ஆகும், அதேமாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியும் ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு குட்டியாக. இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி தட் இஸ் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியெல்லாம் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்டரி ஊசைட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன், இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் பீரியடில் இந்த செகண்டரி ஊசைட் undergoes second meiotic division. The secondary oocyte இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா meiotic division செகண்டில் ஃபார்ம் ஆகும்போது and produce a large cell that is known as ovum. இப்போவும் அது கூட ஒரு செகண்ட் போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆகும், அதுவும் டீஜெனரேட் ஆகும். Then the tertiary follicle changes in the mature follicle or Graafian follicle. இப்போ இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரைமரி ஃபாலிக்கல், இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கலில் பிரைமரி ஊசைட் இங்கே இருக்குது. தென்
நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. தென் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சோனா பெலுசிடா. தென் செகண்ட் ஸ்டேஜ் பார்க்கும்போது கிரானுலோசா செல்ஸ் 6 to 9 லேயர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா மல்டி லேயர்ஸ் வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்கில் மல்டி லேயர்ஸ் சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கதா என்ன சொல்கிறோன்னா செகண்டரி ஃபாலிக்கிள். இப்போ அந்த அவுட்டரில் நிறைய குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்க. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் தீகா செல்ஸ். இப்போ இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கில் ஆண்ட்ரம் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஆண்ட்ரம் வந்து டெவலப் ஆகும். திஸ் இஸ் ஆண்ட்ரம். ஒரு கர்வ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா. திஸ் இஸ் ஆண்ட்ரம். நவ் oogenesis ஃபஸ்ட்டு fetal life. fetal lifeல oogonia ஃபார்ம் ஆகுது. தென் இட் undergo mitotic division and form primary oocyte. இந்த ஸ்டேஜில் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் ஆகிடும். தென் இட் undergo first meiosis one completed. தென் செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகும். செகண்டரி oocyte ஃபார்ம் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடியும் ஃபார்ம் ஆகும். தென் இட் disappears or disintegrates. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்டரி oocyte கம்ப்ளீட் ஆகும்போது the meiosis second division. So it form Graafian follicle form ஆகும். then form a ovum. இந்த secondary oocyteல இருந்தால் ovum வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்போவும் ஒரு செகண்ட் போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆகும். அதுவும் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடும். டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ தான் the secondary oocyte undergo meiotic division to then form a ovum இல்லையா. ஆனால் if fertilization does not takes place, இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படிங்கும்போது the second meiotic division is never completed and the egg disintegrates ஆகிடும். இந்த செகண்டரி oocyte அந்த மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் இதில் நடக்காத போது என்னாகும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது. தென் அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த எக் வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிடும், அதாவது செதஞ்சிடும். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் கேமிடோஜெனிசிஸ் the female each primary oocyte gives rise to only one haploid ovum. இப்போ நிறைய எக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும்போது லாஸ்ட் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கும்போது ஒன்லி ஒன் ஹேப்ளாய்ட் ஓவம். The next one structure of ovum. இப்போ செகண்டரி மியோட்டிக் டிவிஷன் செகண்டரி oocyteல ஃபார்ம் ஆகும் நடக்கும்போது ஓவம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. அது டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம். ஓவமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது நான் கிளிடாய்க் அண்ட் ஏலெசித்தலாக இருக்கும். ஹியூமன் ஓவம் இஸ் நான் கிளிடாய்க், ஏலெசித்தல் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். நார்மலாக the sperm is the smallest human cell and the ovum or egg is the largest human cell. அப்போ largest human cell எது அப்படின்னா the ovum. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசம், the cytoplasm is called ooplasm. cytoplasm நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ooplasm. then next a large nucleus form ஆயிருக்கும், that is called germinal vesicle. then next the ovum is surrounded by 3 coverings. ovum சுத்தி 3 layers form ஆகும். அது என்ன அப்படின்னா vitelline membrane, zona pellucida and corona radiata. Between the vitelline membrane and zona pellucida is a narrow perivitelline space. Structure of ovum. Picture பாருங்க. In first 3 layers form ஆயிருக்கும் இல்லையா. That is known as zona pellucida. This is zona pellucida and next one vitelline membrane. Inner layer வந்து vitelline membrane and next one zona pellucida and third one corona radiata. This is corona radiata. Corona radiata is the outermost layer. இதில் thick coat of follicular cells இருக்கும். thick coat of follicular cells இருக்கும். Then cytoplasm. This is called ooplasm. This nucleus germinal vesicle. The vitelline membrane எப்படி இருக்கும்னா thin layer இருக்கும், transparent layer. இந்த zona pellucida is a thick layer இருக்கும். Then corona radiata last outermost layer thick coat of follicular cells இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். That's all.